یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا, موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون سا ماڈل آیا ہے, نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیڑے شہر دیا, تو بس وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. یہ صرف بد نگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی بات کرنی ہے, بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو اور اندر آپ کوڑتے رہیں اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گنوا دیں. دنیا کے جتنے فتنے نا ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اس ایک جملے نے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں ختم کر دی, کتنوں کے خواب ٹوٹ گئے, کتنوں کے دل ٹوٹ گئے. کئی عورتیں صرف اس نیت سے پردہ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے, کئی نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کئی اس نیت سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, کئی تو حق بات بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کون ہوتے ہیں یار؟ مجھے یہ بتائیں, کیا قیامت والے دن رب کے حضور آپ کے حصے کا حساب انہوں نے دینا ہے؟ مجھے یہ بتائیں قیامت والے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے؟ اینڈ پہ صرف اتنا کہنا ہے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر آپ کو بھول جانا ہے. دل ہے کبھی اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ گناہ ہی نہیں کرتا, اور کبھی اتنا گناہگار ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. دل کا قصہ یہی ہے, دل ایک جگہ نہیں رہتا. اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ انسان کا دل اللہ کے ذکر پر جم جاتا. اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ انسان کا دل اللہ کی عبادت پر جم جاتا. جو ہی مسجد کی چار دیواری سے ہم باہر نکلتے ہیں, پھر مال کہتا ہے میری طرف آ, اولاد کہتی ہے میری طرف آ, خواہشات کہتی ہیں میری طرف آ, غفلت کہتی ہے میری طرف آ, اور بندہ بھول جاتا ہے کہ میرا ایک دل ہے. کتنی گندی دنیا ہے غفلت کی دنیا, اللہ کو بھول جانے کی دنیا, گناہ کی دنیا, اللہ کی نافرمانی کی دنیا. یہ کتنی گندی دنیا ہے. مجھے اس دنیا سے نکل جانا ہے, مجھے پلٹ جانا ہے اللہ کی طرف. اب میرے دل کو میں بھٹکنے نہیں دوں گا. وہ دل پر مسلسل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. پہلا کام یہ کہ جب بھی آپ کو توفیق میسر آئے ہاتھ اٹھانے کی, اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ کبھی مجھے دور نہ فرما, میرے دل کو غافل نہ بنا. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ پھر بندہ دعا کرے, دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے ذکر کی طرف پھیر دے, میرے دل کو تیرے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی طرف پھیر دے. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے مصطفیٰ کے درود اور سلام کی طرف پھیر دے. بندے کو التجائیں کرتے رہنا چاہیے. رشتے بہت سارے امیر لوگ ہیں, رشتے نہیں نبھا رہے, داماد صاحب سے پھڈے ہیں, بیٹی خوش نہیں ہے. کیا باپ اتنے پیسے کا کیا کرے گا جب بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے؟ کسی کے پاس سب کچھ ہے, اولاد نہیں ہے. ان سے بولو کیا دینا چاہو گے اولاد میں, سب لے لو. اولاد یہ بھی دیکھا ہے, اولاد ہے تو فرما بردار نہیں ہے, عذاب بنی ہوئی زندگی کے اندر. ہمیشہ ماں باپ ٹینشن میں ہے کہ بھائی آج بدنامی تو کل بدنامی. تو بات یہ ہے کہ کسی کو ظاہر پہ جج کرنا ہے کہ بڑے مطلب آپ سمجھیں لائف کے ڈومینز ہیں, اور ہر ڈومین کے اندر انسان چیتا نہیں ہوتا, کہیں کہیں پہ اس کو مار کھانی پڑتی ہے کیونکہ یہ زندگی کراتی ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسے ہے. تعلقات رابطے سے ہیں, اور اگر رابطہ کمزور ہو جائے نا تو تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ میرا رابطہ یا میرا تعلق اس شخص سے کمزور ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس شخص کو آواز دے کے دیکھ لینا ہے. اگر آپ کو جواب آنے میں دیر ہو جائے نا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دستک دے کے اسے پوچھ لینا ہے کہ کیا آپ زندہ ہو. اور اگر وہ شخص یہ جواب دے کہ ہاں میں زندہ ہوں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ شخص تو زندہ ہے لیکن آپ اس کے دل میں مر چکے ہیں. تو جب آپ کو ایسا جواب مل جائے نا تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کے دل میں آپ بھی مر چکے ہیں اور آپ کا تعلق بھی مر چکا ہے. یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکھی سوکھی کھا لی, میرے وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا, اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا, اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا. یعنی مراد یہ کہ جنت. آپ سارا دن پریشان رہتے ہوں گے, پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے, نیگیٹو تھاٹ سے, نیگیٹو چیزوں سے, انزائٹی سے, ڈپریشن سے, ہر وقت بلا وجہ
उलझनों से, डरों से, फोबिया से, मैं आज आपको एक पावरफुल अफर्मेशन बताता हूँ। सिर्फ एक अफर्मेशन, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रही हूँ। बस रोजाना सुबह शाम सिर्फ एक अफर्मेशन इस तरह अपने अंदर डालो कि उस बेहतरी को महसूस करो। आपको वो बेहतरी महसूस होगी, वो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो रहा हूँ। आपने रेगुलरली बेसिस पे इसको करना है, सुबह दोपहर शाम हर वक्त चलते चलते अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपको कितना असर देगी रेगुलरली बेसिस पे आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर जिंदगी को समझना हो ना, इन 3 जगहों पर चले जाना, अस्पताल में, जेल में और कब्रिस्तान में। अस्पताल जाओगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है। जेल में जाओगे ना, तुम्हें एहसास होगा आजादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। और जब कब्रिस्तान जाओगे ना, तुम्हें एहसास होगा कितने हसीन, कितने ओहदेदार कैसे मट्टी में मिल गए हैं और कोई उन्हें याद भी नहीं कर रहा। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, शुक्र के कलिमात जबान पे जारी होंगे। अल्लाह ताला को पता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों की वजह से उनको पकड़ने लग जाएं, तो जमीन पर एक जानदार भी चलता हुआ ना छोड़े। Everyone will die। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आपको मोहलत दे रहे हैं। हम जिंदा ही इसीलिए हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें और ढील दे रहे हैं कि मेरे बंदे वापस आ जा मेरे पास, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। और ये गारंटी है रब की तरफ से। अल्लाह ताला माआज अल्लाह झूठ नहीं बोलते, अल्लाह ताला हक बात कहते हैं। गरीब मर जाओ गरीब, ये बुरा नहीं है, अच्छा है इस्तिगना के साथ। लेकिन 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना, गैर अखलाकी तरीके से पैसे कमाना, ये बहुत बुरी हरकत है। जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है ना, उसको आजमाता है, उसकी रस्सी खींचता है अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा तो बहुत है, लेकिन साथ में रहीम है। अपने काना बिल मुमिनीन रहीमा, मोमिनों के साथ इतना रहीम है, अल्लाह उसकी रस्सी खींच। काफिर को भी अजाब थोड़ा देर है, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वापस आए। थोड़ा पेन दे रहा है लाइफ में, गम दे रहा है, दुख दे रहा है, ताकि गफलत की नींद से हटे। लेकिन अल्लाह मोमिन को खींच रहा है अपनी तरफ। अल्लाह का तरीका है, उसको जरूरत है। आप भटक रहे हैं यार, आप भटके, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह इतना बड़ा है। लेकिन वो इतने बड़े होने के साथ जो है, अल्लाह मोमिन के साथ रहीम है, बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला गम देता है। हम कहते हैं अल्लाह व्हाई मी, मेरे साथ क्यों किया? ये मेरा रहम है मेरे बंदे कि मैं तुझे छोड़ नहीं रहा। अगर मैं आज तुझे छोड़ दूं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू बहुत दूर हो जाएगा मुझसे। अल्लाह छोड़ता उसको है जिसको अल्लाह ताला कहता है बस तुम हमारे पास नहीं आना चाहते, हम तुम्हारे पास। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कोई सियासतदान है, दुनिया की किसी भी पोजीशन पर है, बस अपने दिल पे ये बात नक्श कर ले कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तौबा की तस्बीह करने से अल्लाह के यहाँ सवाब तो मिलेगा, लेकिन तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा को कबूल करवाने के लिए 3 शराइत। सबसे पहले जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदा होना, बंदे को फीलिंग आए कि यार ये मैंने क्या कर दी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह, मैं कैसे ये कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। और बंदे को फीलिंग आए ना, एहसास से शर्मिंदगी हो बंदे को कि मैं कैसे हिसाब दूंगा अल्लाह को, ये एहसास से शर्मिंदगी का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, दूसरी शर्त, बंदा पुख्ता इरादा करे कि आज के बाद ये मैं गुनाह नहीं करूंगा। बाद में कहीं कुछ अरसे बाद कोई कमजोरी की हालत में, ईमान की कमजोरी की हालत में बंदे से वो गुनाह हो जाए तो वो अलहदा बात है, लेकिन बंदा पुख्ता इरादा करे, अपना 100% दे कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, इरादा कर। नंबर 3, तीसरी शर्त, उसके बाद इरादे के बाद वो गुनाह छोड़ दे, कोई एक्सक्यूज नहीं, वक्ती तौर पर वो गुनाह छोड़ दे। अब नीयत दिखाए कि मैं इस गुनाह को वाकई छोड़ना चाहता हूँ, यानी कि बहाने बहाने से तौबा कर ली, गुनाह किया फिर तौबा कर ली। इस तरह वो ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, वो ट्रू फीलिंग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो रहा हूँ, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ। ये बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है और इसका ये सबूत है कि आप गुनाह को छोड़ें वक्ती तौर पर। ये 3 शराइत जब पूरी हो जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर ये हकूकुल इबाद के जुमरे में आता है, जो जुल्म आपने किया, जो ज्यादती की, जो गुनाह किया, अगर किसी बंदे पे किया तो फिर उससे जाकर आप माफी मांगेंगे। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। अपने आंसुओं को लोगों से छुपाओ और इस आंसुओं को निस्फ शब अल्लाह के सामने बहाओ। आपकी सेहत में वालिदैन की सेहत है, वालिदैन की सेहत में आपकी सेहत। सुभान। आप बस अपने आप को इसलिए खुश रखें। बल्कि उसे मुझे एक बड़ी प्यारी वीडियो लगी कि हैप्पीनेस इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। आपको नहीं पता कि आपकी मुस्कुराहट किसी का गम दूर कर देगी। बेशक दीन इस्लाम में जो सब्र की तलकीन करता है ना, वो यही है कि सब्र ऐसे करना है कि परेशान शख्स आपके पास आके अपनी परेशानी भूल जाए और वो बोले यार चल बंदा है, इसकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है,
अंदर का हाल उसको नहीं पता जी। यानी कि अपने आंसुओं को लोगों से छुपाओ और इस आंसुओं को निस्फ शब अल्लाह के सामने बहाओ, क्योंकि वो इतनी करीम जात है कि वो रोता देख नहीं सकती और फिर वो सरफराज कर देती है हमारी टूटी फूटी जिंदगी को, एज इट इज कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के मुताबिक चलते हो ना, तो नो मैटर व्हाट कम्स योर वे, आपको पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, ये वो जो भी कुछ आपको टेम्पटेशंस आ रही हैं, आपको जब ये पता हो ना कि यार मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, मैं ठीक है पैसा, हमें तो वैसे बीइंग मुस्लिम हमें पता है रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो मेरे लिए सबसे जो कंफ्यूजिंग बात होती है वो ये होती है कि एक बंदा जो मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है, वो कैसे इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि यार वो रिज़्क़ तुम्हें मिलना ही था, जो तुम अभी यहाँ फैमिली व्लॉगिंग से कमा रहे हो ना, ये तुम्हें वैसे मिल जाना था, लेकिन तुम कोई रास्ता तो ठीक इख्तियार कर लो। व्हाई डू यू वांट टू गो वाया दैट राउट कि जहाँ पे तुम अपने ऊपर जो है ना वो अल्लाह ताला की बरकतें उठवाना चाहते हो और लानतें बरसाना चाहते हो। यानी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लीव द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर आप कहते हो नहीं कोई और शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। खुद से मोहब्बत करने का पहला असूल गिला करना बंद करेंगे, दूसरा असूल खुद को डराना बंद करेंगे। जो हजरत का फिक्र है ना कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, यानी कि हमने लाइफ को कबूल कर, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजाना की दुआ कि अल्लाह मुझे उस दुआ से बचा जो तूने कबूल नहीं करनी, यानी कि या अल्लाह मेरी मर्जी और तेरी मर्जी में कहीं कोई फर्क ना निकल आए। इस दिन हजरत ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर अल्लाह आपको आपकी तकदीर का कलम दे दे और कहे कि कुछ लिखो, कुछ लिखना देना, कहना या अल्लाह जो तूने लिखा है मैं उस पर राजी। यानी कि अगर अल्लाह आपको इन तकालीफ से गुजार कर अपने सामने ले आए मौत के बाद और अल्लाह आपसे पूछे कि एक जिंदगी तो तूने मेरी मर्जी की गुजारती सब्र के साथ, अब मैं तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज रहा हूं, अब बताओ कैसी जिंदगी दो, तो आप बोलें कि या अल्लाह वही जिंदगी दे जो पहले दी थी। ये है तस्लीम और रजा वाले लोग। गिला जो है ना वो जिंदगी से तमाम खुशियां छीन लेता। खुद से मोहब्बत करने का पहला असूल गिला करना बंद करेंगे, दूसरा असूल खुद को डराना बंद करेंगे। जो हजरत का फिक्र है ना कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, यानी कि हमने लाइफ को कबूल करना है। कहते जी वो भी आई थी, कहते खुशियां सारी तुम काटो, गम तुम्हारी जगह कोई और काटे। तो यही है ना कि गम जिसने दिए खुशी भी उसने दी थी, ये दोनों चिट्ठियां अल्लाह की तरफ से आई हैं, आपने कबूल करनी। अल्लाह सखी नहीं है, अल्लाह करीम है। सखी मांगने के बाद देता है और करीम बगैर मांगे बेहिसाब देता है। सोचें आज तक आपकी कितनी जरूरतें और नेमतें बगैर हाथ उठाए बगैर मांगे अल्लाह ने पूरी की है और बरसाई है, और आज भी बरसा रहा है जिसका हमें एहसास तक नहीं है और आइंदा भी बरसाएगा। गुनहगार और नाफरमानों को इतना देने वाला अल्लाह रसूल के नाम लेवा नवाजी तौबा इस्तिगफार करने वाले और कभी कभार उसके आगे रो लेने वाले को नहीं देगा क्या? सुभान अल्लाह। यही अल्लाह से हमारे रिश्ते की बुनियाद है, ट्रस्ट, तवक्कुल, यकीन और उम्मीद। सुभान अल्लाह। शैतान को इस पोटेंशियल का इल्म है, इसीलिए वो उस ट्रस्ट को तोड़ना चाहता है और उम्मीद को मायूसी में बदलना चाहता है ताकि बंदा और बंदी अपने रब और मौला से बिछड़ जाए। इसलिए वसाविस डालता है, हालात बदल गए, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, जॉब चली गई, बिजनेस वैसा न रहा, मैं बीमार हो गया, कमजोर हो गया, मायूस करना चाहता है जो कि कुफ्र है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट और तवक्कुल यकीन अल्लाह में जुड़ा रहा, शैतान और नफ्स के मुकाबले में फाइट के नतीजे में भी, तो अल्लाह आपकी उसके वसाविस से भी हिफाजत करेगा और एक वक्त आएगा कि अल्लाह शैतान की कमर तोड़ देगा। तबलीग वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हर चीज वालों के पास से मिलती है। टमाटर कहाँ से मिलेगा? मैकेनिक के पास से? टमाटर वालों के पास से। हर सब्जी वाले के पास से भी नहीं मिलेगा। टमाटर कहाँ से मिलेगा? उस सब्जी वाले के पास से जो टमाटर वाला भी हो। सीमेंट फैक्ट्री वालों के पास से मिलेगा। अल्लाह कहाँ मिलेगा आपको? अल्लाह वालों के पास। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह उनके पास से मिलेगा जिनके दिल में अल्लाह है। जिसका दिल खुद अल्लाह से खाली है वहां से अल्लाह नहीं मिलेगा आपको भाई। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, सूरह फुरकान में अल्लाह कहते हैं रहमान के बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए, बाखबर से पूछो जो खुद रहमान को जानता हो। तो इसी तरह इल्म उलमा से मिलेगा मेरे भाई, जो प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया हो, जिन्होंने आलिम बने हो। लोगों के जो दिल है ना वो अल्लाह के हाथ में होते हैं, ये बात समझिए। और ये कभी नहीं हो सकता कि आप अल्लाह को नाराज करके, जिसके हाथ में उस शख्स का दिल है, आप अल्लाह को नाराज करके आप कभी भी उसको हासिल कर सके सही माने में उस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, इसमें कभी खैर नहीं हो सकती। यू कैन नेवर प्लीज द क्रिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ डिसप्लीजिंग द क्रिएटर। यानी जो मालिक है ना, जिसके हाथ में उसका दिल है, आप उसको नाराज करके कैसे उसके दिल तो उसके हाथ में है ना, वो खालिक है उसका, तो ये कैसा हो सकता है कि आप उसको राजी कर सकें? कभी भी नहीं राजी कर सकते। और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बअैन मिन असाबि अर्रहमान का क़ल्बिन वाहिद।
کہ تمام بنی آدم کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یصرفہ حیث یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آرام سے دل کو پلٹ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑی محبت کے دعوے کرے آپ سے اور باقی وہ شروع میں سنسیئر بھی ہو، این ممکن ہے کیونکہ آپ نے اس کے رب کو ناراض کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ اس کے دل نہیں پھیر سکتا؟ اللہ اس کا دل پھیر دے گا، آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا. اللہ تو ملے گا ہی نہیں، لیکن وہ بھی نہیں مل سکتا، اس کی محبت بھی نہیں آپ کو مل سکتی. اپنے مسائل کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا، اپنے مسائل کے بارے میں ہر وقت بولتے رہنا، یہ مسئلے کو بڑا اور مشکل کر دیتا ہے. اور دنیا میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے سوچوں کو دہراتے رہتے ہیں، مسائل حل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھیں جس طرح ہر انسان کی ایک اوقات ہوتی ہے نا، ہر پرابلم کی بھی ایک اوقات ہے. اس کو اوقات سے بڑا نہ کریں. چوہا مارنا ہو تو اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں لاتے، چھوٹے سے ٹریپ کے اندر مر جاتا ہے وہ. جب ایسا ہونا اٹھ جائیں، ایکسرسائز کریں، رن ایرنڈز، تھوڑا چل کر آئیں. وہ جو سوچوں کی جگالی ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ جو ابال آیا ہوا اوور تھنکنگ کا وہ سیٹل ہو جائے گا. اور مجھے بتائیں جتنا کچھ آپ نے سوچا یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، حقیقت میں کیا ہوا؟ 5 یا 10%. باقی صرف ایک ٹریپ تھا آپ کے مائنڈ کا. ایکچولی ریالٹی میں وہ کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ ڈرتے رہے. تو تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچیں اور سوچوں کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں، ایکٹیو رہیں اور زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ نہ کچھ کام، کچھ نہ کچھ مصروفیت ہر وقت رکھیں. اگر ایسا ہو جائے گا یقین کیجئے یہ نفسیاتی امراض آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکیں. See, Allah is you love to forgive. Loves to what? Remind yourself. Don't lose hope in the mercy of Allah. Allah loves to forgive. When your good deeds more than your bad, I will grant you Jannah. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے، اس کے ایک وائس نوٹ بار بار سنتا ہے. لوز دا اسپیچ آف دا بلوڈ، کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا، اگر دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کہ میں اس کو دوبارہ سن لوں، اس کو دوبارہ دیکھ لوں. وانٹس ٹو لسن ٹو دیم اگین اینڈ اگین. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. Remember, when everything is stripped away, جب تم سے سب کچھ چھن جاتا ہے، منی، کمفرٹ اینڈ لو، پیسہ بھی چھن گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، آسائشیں بھی چلی گئیں اور محبتیں بھی تمہاری چھوٹ گئیں، تب مجھے بتاؤ ایمان سے تمہارے پاس باقی کیا بچا ہے؟ اور جب سب کچھ چلا جائے نا تو ٹوٹا ہوا دل اور خالی جیب جو سبق دیتی ہے، یہ سبق بڑی یونیورسٹیاں بڑی کتابیں بھی نہیں سکھاتی. اور جب سب چلا گیا تمہارے پاس کیا بچا؟ را اینڈ انفلٹرڈ، خالص تمہارے پاس وہ بچا جو تمہارا اپنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا آپ. ہمیشہ اس چیز پہ کام کرتے رہنا جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا ہے وہ؟ کریکٹر، ایٹیچیوڈ، مائنڈ سیٹ، پرسنالٹی. وہ اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھ لو، پوری دنیا تم پر اعتماد کرے گی. درخت پر اوقات سے زیادہ پھل آ جائیں تو ڈالیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. اسی طرح کبھی انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ مل جاتا ہے نا تو رشتے توڑنے لگ جاتا ہے. اور انجام کیا ہوتا ہے؟ جیسے درخت آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے، انسان بھی اپنے رشتے داروں سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اکیلا رہ جاتا ہے. رشتے کبھی بھی یہ نہ کہو میں ہی کیوں، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. نوح علیہ السلام کو سیلاب سے آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ سے، یوسف علیہ السلام کو تنہائی سے، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے، یونس علیہ السلام کو صبر سے، اور داؤد علیہ السلام کو جنگ سے آزمایا گیا. آزمائشیں آئیں گی لیکن کبھی یہ نہ کہو آخر میں ہی کیوں، کیونکہ اللہ انہیں آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی.
بالکل اسی طرح اگر رشتہ داروں کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم نہیں کی جاتی۔ رشتہ داری بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے۔ تو آئیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا، بلکہ حسن خلق تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے آپ اس کے ساتھ پھر اچھا کریں گے، اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، یہ مکمل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والوں میں شامل فرما دے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے، پہلے آپ سے محبت کرتا تھا، اب محبت کرنا چھوڑ دیا اس نے، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اس شخص سے شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے شکایت نہ کیجیے گا کہ مجھے آپ اہمیت نہیں دیتے، میری آپ قدر نہیں کرتے، جو محبت تھی وہ کہاں گئی؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے لیکن محبت اور اہمیت نہیں۔ جس کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اسے اس چیز کا قیمت پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کو محبت کرتے ہو تو کھونے سے ڈرتے ہو، کیوں؟ یہ میری بہت محبت کی چیز ہے، اسے میں کھو نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں جو ہوتی ہے بہت سیکریفائس کرتی ہے، بہت زیادہ، لیکن یہ لڑکی ایک ایسی لڑکی ہے جو گھر میں کبھی کھانا ہاتھ سے اٹھا کے بھی نہیں کھاتی تھی، لیکن اتنی سیکریفائس کیوں؟ اپنی بچوں کے لیے، اپنی شوہر کے لیے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر علم ہوتا ہے تو بندہ صحیح کام کرتا ہے، اگر علم نہیں ہوتا تو بندہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے کہ صبر کرنا آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا آپ کو ہیروں سے ملا دیتا ہے۔